हाँ जी विद्यार्थियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸੰਤਵੀਰ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। देखो विद्यार्थी है जोड़े रीट के जोड़े साड़ी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वास्ते मैं सोचा MCQ लैके आने साहित्य के रूप आ जोड़े काफ़ी वार किस्सा इन्हों के विद्यार्थियों को काफ़ी समस्या है उन्होंने आप दूर करते हैं। देखो प्रश्न उत्तरों के MCQ के नाल मैं थ्योरी क्लीयर करवा दूँगा, सारी स्थिति क्लीयर हो जाऊगी। एक गल तुसी याद रखनी है, ये जोड़े है साहित्य के रूप है, साहित्य मतलब लिटरेचर के रूप है काफ़ी वार ते किस्सा। अगर तुसी कहो भी सारे ले कित्थों गए आ, ये साडी 11वीं वाली जमात की बुक है जिहड़ी लगदी पंजाबी दे विच पंजाबी साहित्य दे विच ओहदे विचों ये 3 टॉपिक चक्के गए आ रीट दे विच है। ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी लेवल सैकंड ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ ਏ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੀਟ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੱਸਾ, ਇਹਦੇ बारे की गल करनी है, ये बारे की पूछा जा सकता है, ये बारे पूछा जाऊगा इन्हां दे शाब्दिक अर्थ, इन्हां दी परिभाषा, इन्हां दे तत्त, इन्हां दियां विशेषतावां, इन्हां दे इतिहास बारे कुछ नहीं पूछा जाऊगा। ध्यान रखना किन्ने किन्नियां काफ़ियां लिखियां ਜਾਂ कोई सब तो वध काफ़ियां वाला किहड़ा, ये सारियां नॉर्मल चीज़ां, हालांकि याद रखने वालियां कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जिहियां गल्लां, पर इहदे मगर इतिहास दे मगर जाण दा कोई मतलब नहीं गा। सिर्फ इहदे रूप विधान ते ही आपां डिपेंड करना है। काम कॉमन है, इहदे विचों प्रश्न तुहानूं काफ़ी चो आ जाए, चाहे वार चो आ जाए, चाहे किस्सा चो आ जाए, प्रश्न तुहाडा क्लीयर हो जाऊगा। ये गल क्लीयर है, जमा इस गल की गारंटी है। हाँ जी, सब तो पहला प्रश्न है भी काफ़ी है, काफ़ी की चीज़ है जी। आप ना देखो मेरी गल सुनो, काफ़ी शब्द है ना जोड़ा आप पंजाबी में यूज करते हैं, फलानी चीज़ भी काफ़ी है, काफ़ी मात्रा दे विच है। आप जिन्हों इंग्लिश एनफ कह दें, एनफ काफ़ी भी अपने को काफ़ी मात्रा दे विच चीज़ पई है। एक आप ना काफ़ी शब्द यूज करते हैं साहित्य दे विच। काफ़ी का मतलब देखो काफ़ी है की है भी, काफ़ी की है एक काव्य रूप है, सरोदी कविता है, अरबी भाषा का शब्द है जां उपरोक्त सारे है। ये जिहड़ा तुहाडे सामने प्रश्न है जिहड़े तुहाडे सामने देखो पिछली बार मेरा रीट वाला तुहानूं पता होना भी प्रैक्टिस सैट भी आया सीगा। तो मतलब की है भी विद्यार्थी इस चक्कर दे विच ही बहुत सारे विद्यार्थी भी सैट नहीं लै सके सी। कारण इहदे पिछे उन्हां नूं एवें लग्या भी कॉमन जे प्रश्न कदे नहीं आउंदे हुंदे। मैं बहुत कहंदा रहा बार विद्यार्थियों नूं भी देखो हुण जिवें मान लो मैं करवाउणा है, होर भी बथेरे करवाई जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सारे अपनी अपनी जगह ते चंगे आ, मैं किसी नूं माड़ा नहीं कहंदा। पर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ कहना हुन्ना भी अगर तुहानूं मान लो लेवल का ही नहीं पता भी किस लेवल के अनुसार प्रश्न बनूगा, भी कित्थों तक एग्जामिनर जा सकता है, एग्जामिनर की पहुँच का पता होना चाहिए सानूं इस गल का। मैं तो विद्यार्थी के सामने एवें नहीं भी कुछ भी परोस दूँगा, बिल्कुल नहीं कर सकता मैं इस तरह। विद्यार्थी के फ्यूचर के नाल मेरा खिलवाड़ करने का कोई इरादा नहीं, ना मैं कदे करूँगा। कारण ये पिछे क्योंकि इस गल का इन्ना किते आपां ध्यान रख सकते हैं भी कॉमन प्रश्न पूछूगा, कॉमन प्रश्नों नूं छड्ड के मैं तुहानूं इहदा इतिहास रटाई जावां उहदा कोई फायदा नहीं। सधारण प्रश्नों ते ध्यान दो, बस तुहाडा सारी स्थिति क्लीयर हो जाएगी। नाल दी नाल तुहानूं दसदा जाना। सब तो पहला मैं प्रश्न पूछा भी काफ़ी है, भी काफ़ी की चीज़ है। साहित्य दे विच आपां काफ़ी वार किस्सा 3 टॉपिक है। सब तो पहला प्रश्न आपां करांगे काफ़ी दे। काफ़ी है, काफ़ी की चीज़ है, काव्य रूप है, सरोदी कविता है, अरबी भाषा का शब्द है जां उपरोक्त सारे। एक तो ये ऑप्शन दे रखे है, कमेंट रुको मैं ऑप्शनों नूं इहदे नूं तुहाडे तो दूर करदा। एक मिनट आ जाओ हुण ठीक है। हाँ जी, काफ़ी है, काफ़ी की चीज़ है भी, काव्य रूप है, सरोदी कविता है, अरबी भाषा का शब्द है जां उपरोक्त सारे है। देखो इहदा की बनदा, काफ़ी एक तो काव्य रूप भी है क्योंकि काफ़ी है जिहड़ा देखो 2 तरीके होंदे है लिखण दे। जदों कोई साहित्य लिखिया जाता है जां तां उसनूं काव्य रूप च लिखिया जाता है जां उसनूं वार्तक रूप में लिखिया जाता है, कविता रूप च जां वार्तक च। सो काफ़ी है जिहड़ी वो पंजाबी साहित्य दे विच कविता रूप में लिखी जाती है, वार्तक रूप में नहीं। सो ये तो अपना एक ऑप्शन तो सही हो गया भी काव्य रूप दे विच ही है जी, सही है बिल्कुल। काफ़ी की चीज़ है, एक काव्य रूप है, वार्तक रूप नहीं गा। दूसरी गल गद पद जिन्हों आपां कह दिंदे आ, काफ़ी है जिहड़ा एक पद रूप है, पद रचना है,
मतलब काव्य रूप का मतलब दूसरा शब्द मैं लिखना चाहवां तो इसनूं अगर एग्जामिनर लिखना चाहे तो पद रचना भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी है। इसनूं होर हार्ड लिखना होवे उन्हें। काव्य रूप कॉमन जा शब्द हैगा, पद रचना थोड़ा जिहा अपने आप नूं औखा लगता है, अपने आपां नूं भी सुनन च औखा लगता है। दूसरा सरोधी कविता है। सरोधी का शाब्दिक अर्थ होंदा गाए जाण दे नाल संबंधित, गाए जाण दे नाल संबंधित। देखो हर कविता है जिहड़ी ਉਹਦਾ कोई हर कविता, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं गा भी कोई भी कविता तुसीं ਚੱਕ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੋਗੇ, नहीं। कुछ चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ इस तरह ਦੀਆਂ जिन्हां ਦਾ संबंध स्पैशल संगीत ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, स्पैशल म्यूजिक ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। काफ़ी है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ संबंध ਸਰੋਦੀ कविता, ਸਰੋਦੀ ਦਾ शाब्दिक अर्थ ਹੁੰਦਾ गाए जाण ਨਾਲ संबंधित। ਜਦੋਂ कोई चीज़ गाई जा सके, संगीत ਦੇ ਨਾਲ जिस चीज़ का संबंध ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਦੀ कविता। ठीक है भाई। सो काफ़ी है जी, तुहानू पता है भी जो सूफी लोग मजलिसां लाउंदे सी, मतलब महफिलां लाउंदे सीगे, तां उदों इस नूं गा के सुणाउंदे हुंदे सीगे। इस करके इहदा संबंध गाए जाण दे नाल भी है काफ़ी। तीसरा कि भी काफ़ी अरबी भाषा का शब्द है, आ बिल्कुल सही है, तुसीं ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आ जाए भी काफ़ी किहड़ी भाषा का शब्द है जी, अरबी का कि ईरानी का कि हिंदी का कि पंजाबी भाषा का शब्द है, तो तुहाडा उत्तर सही होना चाहिए भी अरबी भाषा का शब्द है। अगला ऑप्शन है उपरोक्त सारे। सो ये जिहड़ा इहदे च प्रश्न, ये जिहड़ा उत्तर इहदा सही हैगा वो हैगा उपरोक्त सारे, क्योंकि काफ़ी एक काव्य रूप या पद रचना भी है, दूसरा काफ़ी सरੋਦੀ कविता भी है, तीसरा काफ़ी अरबी भाषा का शब्द भी है, तो चौथा उपरोक्त सारे। बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाबी साहित्य विच काफ़ी किस रूप में लिखी जाती है। देखो जी, पंजाबी साहित्य दे विच आपां नूं पता ही है, उपर गल हो गई है भी काफ़ी पंजाबी साहित्य दे विच पद रूप में मतलब काव्य रूप में लिखी जाती है। वो कहता भी देखो ऑप्शन भी वार्तक रूप में लिखी जाती है, बिल्कुल नहीं। गद रूप में कदे नहीं लिखी जाती है, गद रचना नहीं ये हैगी। दूसरा भी काव्य रूप में, हाँ बिल्कुल सही है। गद पद रूप में की दोनों रूपों में ना जी, बिल्कुल नहीं, ਜਾਂ किसी विच भी नहीं, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, काव्य रूप में लिखी जाती है। तीसरा प्रश्न, पंजाबी साहित्य विच काफ़ी का संबंध है, पंजाबी साहित्य विच काफ़ी का संबंध किहदे नाल है। काफ़ी का संबंध किहड़ी काव्यधारा दे नाल है, सूफी काव्यधारा नाल, किस्सा काव्यधारा नाल, वार काव्य नाल जां लोक काव्य नाल। सो काफ़ी है जिहड़ी ये सूफी काव्य दे नाल संबंधित है, ध्यान रखना है तुसीं। अगर प्रश्न इस तरह का बने तो सब तो पहला तुसीं ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी जदों पंजाबी साहित्य दे विच काफ़ी जदों गाई गई जां काफ़ी दी मतलब की है भी रचना हुई काफ़ी काव्य रूप दे विच, तां उदों बहुत सारे सूफी कवियां ने इसकी रचना शुरू की। सूफी कवि की करते सीगे, मजलिसां लाउंदे हुंदे सीगे, मजलिसां जिन्हों आपां कह दिंदे आ महफिल। सो महफिलां ला के सूफी कवियां ने ते काफ़ी है जी वो गाउनी। सो सूफी कवि है जोड़ा, सूफी काव्य तुहानूं पता ही है, ਇਹਦਾ सूफी काव्य का संबंध इस्लाम धर्म के नाल है। सूफी काव्य वार काव्य नाल जां किस्सा काव्य नाल जां लोक काव्य नाल। सो ਇਹਦਾ सही उत्तर है पंजाबी साहित्य विच काफ़ी का संबंध सूफी काव्य के नाल है, बई ध्यान रखना है। अगे एक प्रश्न है, काफ़ी का शाब्दिक अर्थ की है। हाँ, काफ़ी का शाब्दिक अर्थ, काफ़ी तुहानूं पता ही है अरबी भाषा का शब्द है, तो यदा अर्थ की है जी, अगे चलण वाला, पिछे चलण वाला, हमायत करने वाला जां उपरोक्त सारे। तो ये है जी, देखो यदा उत्तर है जोड़ा, उत्तर देने तो पहला मैं तुहाडे नाल दो चार गल्लां क्लीयर कर ला। अगर एवें आउंदा प्रश्न तो यदा बनता भी देखो, काफ़ी का शाब्दिक अर्थ है अगे चलण वाला भी हुंदा है, पिछे चलण वाला भी हुंदा है, हमायत करने वाला भी हुंदा है। हमायत का मतलब है समर्थन, हमायत का शाब्दिक अर्थ होंदा है समर्थन, समर्थन करने वाला। तो एक अर्थ होर भी होंदा है लोड़ पूरी करने वाला, लोड़ पूरी करने वाला। तुसीं पढ़े होने, पिछली बार भी पढ़िया सीगा, मेरी यूट्यूब ते पिछली बार इहदी क्लास भी सीगी, लोड़ पूरी करने वाला। सो ये सारे ही अर्थ सही बनते हैं। हुण तुहाडे मन दे विच एक सवाल पैदा हो गया होगा, सर अगे चलण वाला ते पिछे चलण वाला ये दोनों सही किवें हो सकते हैं भी, जां तां अगे चलण वाला सही होगा जां पिछे चलण वाला, ये तो विरोधी हो गए दोनों एक दूजे दे। एक ही शब्द दे अर्थ दो विरोधी किवें हो सकते हैं, है ना, तुहाडे मन च सवाल आया होगा। सो इसदा जवाब ये है कि देखो जिहड़े सूफी कवि सीगे ओह काफ़ी दी मुख पंक्ति नूं पहला की करते सीगे, बोलते सीगे, अगे चलण वाला हो गया। जिहड़ा मेन सूफियां दा मेन कवि हुंदा सीगा ओह अगे अगे बोलदा हुंदा सी, उहदे वास्ते वरत्या गया अगे चलण वाला। ते दूसरे की करते सीगे, उस पंक्ति नूं दोहराउंदे हुंदे सीगे, पिछे पिछे बोलते हुंदे सी, उहदे वास्ते आ गया पिछे चलण वाला। सो ये की है
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਵਾਲੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਾਲੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾ, ਉਵੇਂ ਸਥਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਗਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁਣ ਕੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਕਾਫੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਭਾਵ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਰੂਪਵਾਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪਵਾਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਹੱਸਵਾਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਹਜ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਪਹਿਰਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। 28-29 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1-2 ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਾਵਿ, ਤਾਲ, ਨਾਚ ਤੇ ਰਾਗ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 4 ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਇਹ। 4 ਕਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਵਿ,
एक ताल। देखो जी काफ़ी है एक वो की है जी ਸਰੋਦੀ कविता है। उत्ते पढ़िया सी आपां पहला प्रश्न भी काफ़ी है जिहड़ी ਸਰੋਦੀ कविता है। ਸਰੋਦੀ कविता का मतलब होंदा है गाए जाने वाली जिहड़ी चीज़ गाई जा सके, जिस चीज़ नूं जिन्हों आपां सिंगिंग कह दिंदे आ। सिंगिंग अपने संतवीर सर बहुत वधिया सिंगिंग करते, तुहानूं पता ही है ना, जब तुसीं कोई वीडियो वगैरह कोई देखे होने उन्होंने। सो सिंगिंग काव ताल नाच राग। सो ये है जिहड़ा काफ़ी है जिहड़ा वो काव रूप है। काफ़ी देखो ताल ते राग ये है जिहड़े ये जिहड़ियां दो चीज़ां। संगीत है जिहड़ा ओहदा जिहड़ा ताल दा संबंध है वो संगीत दे नाल है। भी मान लो ताल है नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਵ ਤਾਲ ਨਾਚ ਤੇ ਰਾਗ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਵ ਸੁਰ ਨਟ ਰਾਗ, ਕਾਵ ਨਟ ਤਾਲ ਨਾਚ, ਕਾਵ ਤਾਲ ਸੁਰ ਨਾਚ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਵ ਤਾਲ ਨਾਚ ਤੇ ਰਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੋਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਲ ਤੇ ਰਾਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਚ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਾਚ ਵਾਲੀ ਕਲਾ। ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੱਸਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 4 ਤੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ 4 ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ 4 ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ। ਰਹੱਸਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਲਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਰਾਗਾਤਮਕਤਾ। ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਗਾਤਮਕਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਗਾਤਮਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ? ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਆ। 4 ਤੱਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੱਤਵ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੱਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਵੇਂ ਰਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਾਇਨੇ,
ਉਹ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਗਾਤਮਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੋਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਤਮਕਤਾ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਨ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਫਿਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਲਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਲਗਾਇਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਵਾਲੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ? ਢੁਕਵੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਲਵਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਨ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਾਫੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਫੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਫੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਫੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਾਫੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੋਹਰਾ, ਦਵਈਆ, ਕਵਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੰਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡੀ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੰਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਛੰਦ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੋਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੌਪਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੰਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਿੱਸਾ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਰੇ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰੇ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰੇ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਖੁਦ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ
ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਸਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਵਾਰ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਜੰਗਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤਨਾਇਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਇਕ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਰ। ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਾਫੀ, ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਫੀ, ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਇੱਕ ਨਾਇਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਾਇਕ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਰ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਾਇਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ।
ਵਾਰ ਦਾ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੇ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੰਕਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੰਤ। ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਥਾ ਵਸਤੂ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਾਮਨ। ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਂ, ਐਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹਨ? ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬਾਈ? ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਐਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਬਣਾਇਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੂਗੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ। ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਟੱਕਰ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੱਕਰ। ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੋਹਰਾ, ਬੈਂਤ, ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਦਵਈਆ। ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰ। ਪੌੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੌੜੀ। ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਅਰਸ ਜਾਂ ਅਪ ਸਟੇਅਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਠੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਛੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ। ਇਹ ਦੋ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਤ ਨਹੀਂ, ਦਵਈਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਦ ਆ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਭੇਦ ਆ ਅੱਗੇ ਦੋ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ।
ਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਟੱਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ। ਨਾ ਬੇਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਤੇ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ 4 ਦੀ, ਜਾਂ 5 ਦੀ। ਸੋ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇ 2 ਰੂਪ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 2 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਨਮੁਖ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੱਕਰ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਟੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਆ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਤਨ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ 22 ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ। ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ A ਨੰਬਰ। ਸੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਲਓ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਕਾਫੀ, ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਰਜ਼ਮੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਬਜ਼ਮੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ਮੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਜ਼ਮੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ਮੀਆਂ ਤੋਂ? A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਬਜ਼ਮੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਥਾ, ਗਾਥਾ ਜਾਂ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ D ਹੈ। ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਥਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਥਾ, ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ? ਕੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੱਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ, ਵੀਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ। ਸਥਾਨ ਕਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਲ। ਸਥਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਸਾ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸਾ। ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ
ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ। ਵੀਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਥਾਨਿਕ ਕਿੱਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਸਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਸਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦਮੋਦਰ ਸੀਗਾ। ਦਮੋਦਰ ਜੋ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੈਂਤ ਛੰਦ, ਦਵਈਆ ਛੰਦ, ਕਲੀ ਛੰਦ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਬੈਂਤ ਤੇ ਦਵਈਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਆ ਛੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੀਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੀਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਜੀ? ਦਮੋਦਰ ਨੇ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦਮੋਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਦਵਈਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਸੇ। ਪਰ ਸਭ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕਾਫੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭੇਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ, ਇੱਕ ਸਿਰਖੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰ ਕਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ? ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਬੈਂਤ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਵਈਆ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 16 ਤੇ, ਦੂਸਰਾ 12 ਤੇ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 28। ਮਤਲਬ ਦਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 28 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਂਤ ਛੰਦ। ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਦਵਈਏ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ 'ਚੋਂ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜੇ, ਕਿੱਸਾ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।